زمان پارک لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر کے باہر رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ کینال روڈ اور گرین بیلٹ پر رکھے کنکریٹ کے بلاک ضلعی انتظامیہ کے اہلکار ٹرکوں میں رکھ کر لے گئے۔ رکاوٹیں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے حکم پر رکھوائی گئی تھیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے سابق پاکستانی سفیر کے اسلام آباد بھیجے گئے سائفر کا مبینہ متن شائع کر دیا۔ مبینہ متن کے مطابق ڈونلڈ لو نے کہا کہ امریکہ اور یورپ میں پاکستان کی یوکرین سے متعلق غیر جانبدارانہ پالیسی پر اعتراضات پائے جاتے ہیں۔ امریکہ اس پالیسی کو وزیر اعظم کی پالیسی سمجھتا ہے۔ امریکہ کی ناراضگی کی وجہ وزیر اعظم کا دورہ روس ہے۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ ان کی دانست میں اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو امریکہ کی جانب سے سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر آگے ساتھ چلنا مشکل لگ رہا ہے۔ امریکہ کا سائفر سے متعلق زیر گردش خبروں سے اظہار لا تعلقی۔ دستاویزات اصلی ہیں یا نہیں کچھ معلوم نہیں۔ مندرجات درست بھی مان لیں تو امریکی مداخلت ثابت نہیں ہوتی۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم کے خلاف کسی بھی سازش میں ملوث نہیں۔ یوکرین میں جنگ کے آغاز پر سابق وزیر اعظم کے دورہ روس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ امریکی ترجمان میتھیو ملر کی پریس کانفرنس۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بین الاقوامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستاویز کی تصدیق کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ سائفر چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس تھا۔ وہ ریکارڈ پر سائفر کی کاپی گم ہونے کا کہہ چکے ہیں۔ قصوروار ثابت ہونے پر ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ۔ سائفر کے معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے۔ دفاعی ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا مطالبہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے سائفر کا متن شائع کرنے والی ویب سائٹ کی ساکھ مشکوک قرار دے دی۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری کے لیے شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو مشاورت کے لیے خط لکھ دیا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ نگراں وزیر اعظم کا تقرر کیا جانا مقصود ہے۔ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے مشاورت کی دعوت دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کے خط کا متن۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے پاس نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت۔ اتفاق نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق سیکریٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام تجویز کر دیے۔ وفاقی کابینہ کو سبکدوش کر دیا گیا۔ 83 وفاقی وزرائے مملکت، مشیران اور معاونین خصوصی کی سبکدوشی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سبکدوشی کا اطلاق فوری ہوگا۔ 13 اگست 2018 کو بننے والی 15ویں قومی اسمبلی کئی لحاظ سے منفرد رہی۔ اسمبلی نے میعاد پوری کر لی، وزیر اعظم مدت پوری نہ کر سکا۔ پہلی بار کسی اپوزیشن لیڈر کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملا۔ 1 صدر، 2 وزراء اعظم، 2 سپیکرز اور ڈیپٹی سپیکرز منتخب کیے گئے۔ پارلیمانی تاریخ کی پہلی اسمبلی تھی جس میں اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب رہی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ احتساب عدالت نے عدم پیروی پر چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ توشہ خانہ نیب انکوائری کیس میں بھی سابق وزیر اعظم کی درخواست ضمانت خارج۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کے وارنٹ جاری نہ ہونے پر ضمانت کی درخواست نمٹا دی۔ لاہور پولیس نے جناح ہاؤس حملہ کیس کی تحقیقات مزید تیز کر دیں۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے 268 روح پوش کارکنان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے پولیس کی درخواست پر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کے اعزاز میں ظہرانہ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین میں حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعظم کا معاونت اور رہنمائی پر تمام ملازمین سے اظہار تشکر۔ ملک میں وسائل اور صلاحیتوں کی کمی نہیں، معاشی مشکلات کے باعث وسائل کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات کیے۔ شہباز شریف کا خطاب۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی مائنس ہیں تو نواز شریف بھی مائنس ہو۔ قائد کے بغیر انتخابات قابل قبول نہیں، جاوید لطیف نے واضح کر دیا۔ نواز شریف ستمبر کے وسط میں پاکستان آ رہے ہیں، لیگ رہنما نے بتایا۔ مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیاں تیز، عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مریم نواز مری کے دورے پر روانہ، چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر 3 روزہ دورے میں سیاسی ملاقاتیں کریں گی۔ 12 اگست کو یوتھ کنونشن میں شرکت بھی کریں گی۔ بلوچستان اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں 2 روز رہ گئے۔ اسمبلی تحلیل کی تاریخ کا تعین تاحال نہ ہو سکا۔ چیئرمین سینیٹ اور وزیر اعلیٰ آج کوئٹہ پہنچیں گے۔
निगरां वजीर आला के लिए सेनेटर कोहदा बाबर, हमल कुलमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर अहमद मेंगल और नसीर बजंजो के नाम जेर गर्द। सिंध असेंबली तहलील करने की समरी का ड्राफ्ट तैयार। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब के मुताबिक महकमा कानून समरी वजीर आला सिंध को भेजेगा। असेंबली 11 अगस्त को तहलील करने के लिए वजीर आला कल एडवाइस गवर्नर सिंध को इरसाल करेंगे। मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बच्ची को वालिदा के हवाले करने की CCTV फुटेज दिखाई गई। बच्ची खुद गाड़ी का दरवाजा खोल के निकलती है, चलती है, खुद पानी पीती है, 2.5 घंटे बस स्टैंड पर बैठती है। बच्ची को कीड़े पड़े थे तो बस स्टैंड पर वो कहां गए, वकील सफाई के दलाए। दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई। बच्ची रिजवाना की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। मुलाजिमा तशद्दुद केस में GIT ने बच्ची की फुटेज को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। रिजवाना के वालिदैन ताहाल पेश न हुए। बच्ची की हालत बेहतर होने पर पेश होकर मुआक्किफ देंगे। वालिदैन का जवाब। GIT सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम का बयान पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी। इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना को मुलाजमत पर रखवाने वाले ठेकेदार को शामिल तफ्तीश कर लिया। जनरल हॉस्पिटल लाहौर में जेर इलाज रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी के पहले मरहले के बाद तबीयत में बेहतरी। कहना सुए आसिल में घरेलू मुलाजमा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 22 साल अक्सा की लाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस के मुताबिक शवाहिद इकट्ठे करके तमाम पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में सर्जरी के दौरान बिजली बंद। मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन की फुटेज मंजर आम पर आ गई। निगरान वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बहावलनगर में 3 बच्चियां सैलाबी रेले में बह गईं, 2 को बचा लिया गया। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह जाने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA का सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। श्रीनगर हाईवे पर दरख्त गिर गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हर तरफ स्टॉल्स पर झंडियों, परचमों और बैजेस की खरीदारी। गलियों मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरी घरों को सजाने में मसरूफ, बच्चे भी पेश। यौम आजादी पर लाहौर में हुल्लड़बाजी रोकने और मंजिलों को नकेल डालने की तैयारियां मुकम्मल। सड़कों पर मौत के करतूब दिखाने, वॉन व्हीलिंग करने और बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल चलाने वाले सीधे जेल जाएंगे। मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मकैनिक को भी हवालात की हवा खाना पड़ेगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख सिद्दीक की दरखास्त पर लाल हवेली केस की समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक को फौरी फैसले से रोक दिया। साइल को एतराजात दाखिल करने और मौक़िफ़ सुनाने का मौका देने की हिदायत। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बलूचिस्तान पुलिस और लेविस में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। ऑडिट रिपोर्ट 2021-22 में दोनों इदारों में 1 अरब 38 करोड़ रुपए के गैर कानूनी अखराजात मंजूर आम पर। कोयटा की जामे बलूचिस्तान का हॉस्टल बंद होने से तलबा परेशान। हॉस्टल से निकालने के बाद तालिब इल्म ने रात सड़क पर सोकर गुजारी। यहाँ पढ़ने आए थे, घर तुरबत में है, रात किसके पास जाएं? तालिब इल्म की दुहाई। 2 रोज कबल तलबा तंजीमों में तसादुम पर जामे बलूचिस्तान को बंद कर दिया गया था। लाहौर में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अहलकार ने दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। साथी के रोकने पर राइफल तान ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल ने थाने के बाहर से 40 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली। चोरी के बाद बरामद करके डिफेंस थाने में खड़ी की गई थी। कराची वाटर बोर्ड की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 9 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार कर दिया। कार्रवाइयां बलोचपाड़ा, दाता नगरी और मंगोपीर रोड पर की गईं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का मुतल्लिका थाने में मुकदमा भी दर्ज। हुकूमत ने जाते जाते यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 30 रुपए फी किलो, घी 53 रुपए फी किलो और आटे के 20 किलो का थैला 500 रुपए महंगा कर दिया। मुल्तान में महंगाई के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। ताजरों ने एहतजाजन कचहरी चौक ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ नारे। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से बेहाल हो गए मुजाहिरीन की दुहाइयां। ईरान में 7 साल के बाद सऊदी अरब का सिफारत खाना फाल हो गया। तेहरान में सऊदी सिफारत खाना इतवार से काम कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली में चीन ने कलीदी किरदार अदा किया। साबिक कप्तान क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी और स्कॉश के साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान, कम्युनिटी रहनुमा और मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात।
عالمی شہرت یافتہ دونوں کھلاڑی شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں کے سلسلے میں دورہ امریکہ پر ہیں۔